है कि जनता की आवाज़ ਨੂੰ सरकार ते प्रशासन के ਕੰਨਾਂ तक पहुँचाया जा सके। शुरू करते हैं प्रोग्राम का सिलसिला खबर जो मुद्दा बने। सब तो पहली खबर दे विच तस्वीरां अजिहियां ने जो पुलिस नूं टिच जाणदियां ने, गुंडागर्दी नूं बयान करदियां ने। जलंधर दे विच बदमाशां वल्लों शरेआम कानून व्यवस्था दीआं धज्जियां उड़ाईयां गईयां। बदमाशां दा झुंड एक इलाके दे विच दाखल होया, हवा दे विच हथियार लहराए, फायर कड्ढे गए, एक घर ते धावा बोलिया गया, भंतोड़ तक की गई ते बदमाश इस तों बाद च फरार हो गए ते बदमाशां दी हर हरकत CCTV दे विच कैद हो गई। तस्वीरां कानून व्यवस्था दीआं धज्जियां उड़ा रहीआं ने। जलंधर पुलिस नूं सवाल कर रही ने कि आखिर शहर दे विच कानून व्यवस्था कित्थे गई। हुण इन्हां तस्वीरां ते जरा गौर दे नाल नजर मारो। ये तस्वीरां ने जलंधर दे अमरनगर इलाके दीआं। अचानक दर्जन भर बदमाश इलाके च मोटरसाइकिलां ते सवार होके दाखल होंदे ने। हत्थां च मारू हथियार, रिवॉल्वर जो हवा दे विच लहराए जांदे ने, फायर कड्ढे जांदे ने, गुंडागर्दी दा नंगा नाच कीता जांदा है, शरेआम ललकारिया जांदा है। हुण इन्हां तस्वीरां ते नजर मारो। पहला एक घर दा दरवाजा जो खुलिया नजर आ रहा है ते जिवें घर वालियां नूं बदमाशां दी भणक लगदी है तां दरवाजा बंद कर दित्ता जांदा है। इन्ने नूं बदमाश आतंकदे ने। घर दे दरवाजे ते ठुड्ड मारे जांदे ने, इट्टां दे नाल हमला कीता जांदा है, भंतोड़ कीती जांदी है ते गुंडागर्दी दा नंगा नाच करन दे बाद फरार हो जांदे ने ते बदमाशां दी एक एक हरकत CCTV दे विच कैद हो जांदी है। हुण तां इस गुंडागर्दी पिछे वजह भी दस दिंदे हां। पुलिस मुताबिक ये गुंडागर्दी नाजायज शराब का कारोबार करने वाले अरविंदर सिंह दे घर बार की गई, जिससे पहले ही कई मामले दर्ज ने ते बदमाश अरविंदर सिंह तो महीना मंग रहे सन। तां जदों पैसे देण तो इनकार कर दिता तां बदमाशां ने उसके घर ते धावा बोल दिता। अमनदीप कौर ने कंप्लेंट की सी साडे कोले भी कोई 5 बंदे, मतलब कि टोटल 9 बंदे सी जिन्हां नूं 5 बंदे जानदे सी। उत्ते असीं SHO डिवीजन नंबर 8 ने FI नंबर 44 अंडर सैक्शन 458 511 506 336 आर एक्ट के तहत पुलिस ने अरविंदर की पत्नी वालों की शिकायत ते मुलजमां खिलाफ वक्-वक् धारावां के तहत मामला दर्ज कर लिया। इस तो इलावा 4 अणपछाते लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। ये बदमाश पहला ही कई मामलों के वांटेड ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵਗੈਰਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਇਲੀਗਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 'ਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੈਗੇ? ਕਾਫੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ। इन्हां तस्वीरां ने मुड़ साफ कर दिता है कि लुटेरियां बदमाशां नूं खाकी दा कोई भी खौफ नहीं है। हमला करने वाले तो मुलजम है ही, जिस दे घर ते हमला होया पुलिस मुताबिक वो भी मुलजम है। हुण नज़र पुलिस की कार्रवाई ते है कि कदों तक दुध दा दुध ते पानी दा पानी हुंदा है। इंतजार रहेगा। जलंधर तो सुरिंदर कंबोज, न्यूज़ 18 पंजाब। खबर हरियाणा के करनाल तो। तस्वीरां अजिहियां जो कानून व्यवस्था ते सवाल खड़े करदियां ने। अचानक दो धिरां आमो सामने हो गईयां। वेखदियां ही वेखदियां मामला खूनी रूप धारण कर गया। जो भी हथ आया बख्शिया नहीं गया। जम के इट्टां पत्थर चले ते जेकर तुसीं खूनी झड़प दे पिछे वजह सुनोगे तां सोचण दे लई मजबूर होवोगे, क्योंकि वजह वाकई हैरान करने वाली है। ये रिपोर्ट वेखो। तस्वीरां इस गल का सबूत दे रही ने कि करनाल च
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਹਰਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਕਰਾਰ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਹੱਥ ਆਇਆ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਝੜਪ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। हमारी गली थोड़ी छोटी है, वहाँ पे 5-7 दुकानें बनी हुई है, ठीक है। हमारी बाइक भी होती है और शॉप की बाइक भी होती है। हमारी शॉप पे कस्टमर होता है वो बाइक खड़ी करता है। इनकी दुकान वहाँ से कम से कम 100 फुट दूर होगी। हमारी गली का ही शॉपकीपर उनको बोलने लगा, सागर भैया बाइक आपकी? हाँ जी हमारी है, अपनी बाइक हटा लो सर, हमारे को प्रॉब्लम हो रही है। सर इसमें कोई गलत तो नहीं है जी? सागर जी आते हैं गली में, कहते बाइक तेरी दुकान का आगे नहीं है, वो अपनी दुकान कागज दे क्या, ये करके वो करके भाभी आई, कह रहे भैया गली हमारी भी है, हमें प्रॉब्लम होती है। कह रहा पहले अपने कागज लेकर, मैं आप कौन हो, पहले अपने कागज लेकर प्रॉपर्टी के कागज। बाइक खड़ी करिए तो बोले जिनकी दुकान थी उन्होंने कहा खड़ी कर लो, इनकी 4 दुकानें आगे दुकान है। ये बोले आप इस गली में बाइक नहीं खड़ी कर सकते। मैंने क्यों? कह रहे मैं हमारा कब्जा है इस गली में, हम नहीं खड़ी करने देते किसी को, हमारी ही खड़ी होगी, हमारी 3 बाइकें यहीं खड़ी होगी। ਝੜਪ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। कौन बोल रहा है? नहीं मेरे को नहीं बोल रहा है, ये जो भी नहीं लगाया, फिंगरप्रिंट लगवा, इसने मेरे को हिट मारी, मैंने मारी। नहीं सर ये टेलर है हमारा, टेलर है हमारा बच्चा। ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੌਖਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨਾਰੰਗ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਖਬਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਅਚਾਨਕ ਸਹਿਮ ਉੱਠਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਡਬਲ ਮਰਡਰ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੋ। निर्माण अधीन इमारत, जमीन ते पईयां लाशां ते जांच कर रही पुलिस। तस्वीरां मौत दे मंजर बयान कर रही ने। ये तस्वीरां जलंधर के मकसूदा इलाके दियां ने, जिथे अचानक पूरा इलाका सहम उठिया। दहशत का माहौल पैदा हो गया, जिसकी वजह बनया डबल मर्डर। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ 2 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੋਮਲ ਤੇ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਅਚਾਨਕ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪਰ ਤਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। इन घर जिद्दां ही पहुंचा तो मगर एक दो लेबर वाले आ गए हैं, कहते भी अंदर कतल वगैरह होया तो फिर उतों ही थोड़ा जिहा फिर नाल ही 9 बजे के नेड़े तेड़े मैं पुलिस डिपार्टमेंट नूं कॉल करके आप ही बुलाया। लेबर मिस्त्री है, एक का केवल है, एक का कोमल है। कितने के रहने वाले हैं? ये छत्तीसगढ़ के हैं मेरे। यहाँ पे कहाँ रह रहे थे? यहाँ पर यहीं पर रहते हैं, इसी कोठी में। इसी कोठी में रह रहे थे? हाँ, दोनों। कितने जने रह रहे थे? 2 जने हैं। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਸੇ ਹੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ। ਖੁਲਾਸਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜੇ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣੋ। राजे नूं इस वजह रंजिश ये सी कि मैं मेरे फादर ने जो सुसाइड किया मेरे मामे दे प्रैशर करके और इन्हां दे जिहड़ियां उहदे नाल विहार चंगा ना होने करके सारा काम होया। इस तो इलावा राजा जिहड़ा मुलजम है उहदे एक भरा दा भी पिछे डैथ हुई है, उहदा भी जिम्मेवार वो इसे मामे नूं अपने नूं समझदा सी। उस सारी गलबात दे विच उहने रात इन्हां नूं कतल किया। ਸੋ ਡਬਲ ਮਰਡਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਡਬਲ ਮਰਡਰ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਖਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਯਕੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਮਪਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਾੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੋਮਪਾਲ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਉਰਲਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੋਮਪਾਲ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੰਧ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। सूचना मिली थी कि हमारे भाई साहब 21 तारीख को फरवरी 21 को गायब हुए हैं और वो कहीं पे लापता हैं। उनके बाद हमें ये सूचना मिली 1 तारीख को जी किसी कॉल के अनजान कॉल के थ्रू उन्होंने फेसबुक पे देख के हमें कॉल किया। ये सूचना मिली कि उसकी डेड बॉडी उरलाना नहर के पास जो सफीदों से उरलाना को और गोहाना को रोड जाता है उस पर कोई डेड बॉडी फेंक के गया है जी। और डेड बॉडी मिलने के बाद हमें पता लगा कि उसकी किसी ने हत्या की हुई है। किसी को शक है आपने? ये जी जो उनके घर वाले हैं उन्होंने खुद कबूला है कि हमने इसकी हत्या की है और उसके साथ और भी अन्य लोग हैं 1-2 जिनको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। ਸੋਮਪਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਜਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਣਹੋਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੋਮਪਾਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਯਕੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ। नहर के पास एक डेड बॉडी मिली थी, कल की ये घटना है। और
उस विषय में जब उसको आइडेंटिफाई हुआ तो जींद जिले के किसी गांव का वो रहने वाला था और असम थाने में उसकी FIR दर्ज है 346 की गुमशुदगी की FIR असम थाने में दर्ज है। तो असम थाने में सूचना दे दी गई, उसकी 174 की कार्रवाई करवा रही हैं और उसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा उस आधार पर कार्रवाई उनकी वहीं पर होगी, क्योंकि पहले से उसमें FIR असम थाने। ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਿਖਰਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਡੋਰ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੋਮਪਾਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਸੁਮਿਤ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੋ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਦਿਲਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਲਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਫਾਈਲ ਹੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 32,750 ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਰ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, 14/2/2020 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਪਲਾਈ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰੇ, 6-7 ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਜੋ ਸਕੀਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਤੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2097 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ 1455 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ 30,55,500 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ 1455 ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 19-20-21 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 2097 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 21 ਦੀ ਬਜਾਏ 51,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 21,000 ਰੁਪਏ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਚੌਖਟ ਤੇ ਅੱਡੀਆਂ ਘਸਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 51,000 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ। ਕੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤੇਜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।